Our God is the one who holds our past, present, and the future in His hands. And we're going to worship Him tonight. So I'd like to open up with a prayer. Would you guys pray with me? Dear Heavenly Father, we thank you for today. And we thank you for who you are. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. And you are the Good Shepherd who has led us through 2024 and who will do even greater things in the year ahead. So tonight, we decide to worship you. So as we do that, be exalted among us and fill this room with your presence. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. So now we are going to sing a song called Bless God. And at our church, we have sung this song about 20 times this year. Isn't that amazing? And you know what? Tonight is the last chance to sing this together this year. So as we do that, I'd like to encourage you guys to sing it out loud with all your hearts and with all your souls. Can you guys do that with me tonight? Yes. I think I can hear a little louder. Can you guys do that with me tonight? Yes. If you guys are ready, please stand with me and let's worship our God. Blessed are those who run to Him, who place their hope and confidence in Jesus. He won't forsake them. Blessed are those who seek His face, who bend their knee and fix their gaze on Jesus. They won't be shaken. So come and praise the Lord with me. Sing if you love His name. Come and lift your voice with me. He's worthy of all our praise. Blessed are those who walk with you, whose hearts are set on pilgrimage with Jesus. They'll see His glory. Blessed are those who die to live, whose joy it is to give it all for Jesus and for Him only. Oh Jesus, all for your glory. Darkest valley, every chance I get, I bless your name. Bless God when my hands are empty. Bless God with a praise that costs me. Bless God when nobody's watching. Every chance I get, I bless your name. Bless God when the weapons for me. Bless God when the walls are falling. Bless God 'cause He goes before me. Every chance I get, I bless your name. Bless God for He holds the victory. Bless God for He's always with me. Bless God for He's always worthy. Every chance I get, I bless your name.
last chorus of this song says, lift up your holy hands. How dare can we lift our hands before our God? But because of His unending grace, His love that covers all, make us to lift our holy hands to Him. So I'd like to invite you all to sing that last chorus one more time. 다 함께 주께 드리며 그 은혜 노래해. 우리를 거룩하다 하시며 주님의 자녀로 불러주시는 그 은혜에 힘입어 우리가 함께 손을 들고 이 마지막 날 예수님의 몸된 교회로서 하나님의 나라를 이루어가는 예수 공동체로서 우리가 이 코러스 한 번만 더 찬양하면 좋겠습니다. 함께 다시 한번 찬양하실 때 우리의 손을 하늘로 들고 하나님 그 거룩하신 은혜에 감사합니다. 우리를 새롭게 하시는 이 교회를 세우신 예수 그리스도에 힘입어 우리가 찬양합니다. 다 함께 찬양 주님께 다 함께 거룩한 손 들고 다 함께 주께 드리며 다 함께 주께 드리며 올 한 해 동안 이끌어주시고 지켜주신 그 은혜에 감사합니다. 주님 다 함께 거룩한 손 들고 존귀하신 주 찬양 존귀하신 주 존귀하신 주 찬양 오 존귀하신 주 찬양 Oh your name is the highest Your name is the greatest Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We lift your name up. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones. Jesus, your name is the highest.
감사와 영광과 찬송의 박수 올려드립니다. 주님의 나라 우리 가운데 이루어주시옵소서. 주님의 뜻 우리 가운데 이루어주시옵소서. 이 시간 다 같이 자리에 앉으셔서 가장 거룩하신 이름 앞에 우리 함께 기도하심으로 나아가시겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 천지창조의 주인이신 여호와 하나님, 이제 얼마 남지 않은 2024년 끝자락에서 나를 여기까지 이끄신 하나님의 은혜로 신령과 진정으로 예배와 기도를 올려드립니다. 나의 삶에 실수가 없으신 하나님, 지나온 한 해를 돌아보며 참으로 많은 일들이 있었습니다. 하지만 매 순간마다 하나님의 깊은 사랑과 은혜가 있었음을 고백합니다. 때로는 힘들고 절망에 혼자서 조용히 눈물의 밤을 샐 때도 있었고, 두 밤에 흘러내리는 눈물은 오로지 주님만이 그 이유를 알고 계셨기에 우리에게 찾아오셔서 넘어지지 않게 위로하여 주셨고, 회복의 길로 이끌어 주신 하나님의 크나큰 은혜에 감격하며 감사로 고백합니다. 하나님 아버지, 특별히 형제 공동체와 그리고 벨뷰 캠퍼스 하나님의 특별하시는 총에 힘입어 주님의 말씀에 순종하며 믿음으로 복음 전파로 부흥의 열매로 성장되어갈 수 있기에 감사드립니다. 하나님 아버지, 들에 핀 풀 한 포기도 하나님의 계획에서 자라고 모든 일에는 우연이 아니고 오로지 주님만이 계획하셨고 그 선한 길을 인도하시는 주님만을 바라보며 나아가기를 소망합니다. 저희를 그 길로 인도하옵시고 단련하여 여호와 하나님을 경외하는 거룩한 성도로 지혜와 명철이 뛰어나게 세워주시옵소서. 하나님 아버지, 해를 거듭할수록 나의 믿음과 주님의 영광에 조금도 부족함이 없는 성도로 이끌어 주시옵소서. 몸된 교회에 충성된 일꾼으로 서로 연합하고 위로와 격려로 사도 행정적인 헌신과 나눔의 공동체로 반석 위에 세워 주시옵소서. 하나님 아버지, 묵은 해를 보내면서 조용히 하나님 앞에 회개하기를 원합니다. 저희를 불쌍히 여겨 주시옵고 나도 모르게 교만과 경건하지 못한 행동에 그 모든 죄들이 떠나가게 하시고 온유와 용서로 변화되는 새로운 삶으로 거듭나기를 간절히 기도합니다. 하나님 아버지, 시온의 영광이 빛나는 2025년이 밝아옵니다. 우리 앞에 열려있는 새해의 문을 들었을 때에는 주야로 주님의 말씀 묵상에 게으르지 않고 무슨 일을 하든지 주님의 영광을 위한 눈으로, 입술로, 그리고 나의 발길을 움직이게 하옵소서. 한 해를 이끌어 주신 주님, 새해에도 하나님이 하실 일을 기대하며 큰 소망을 품고 나아갑니다. 우리의 삶의 구원자로 빛으로 오신 하나님, 새해에는 시기와 질투 그리고 전쟁이 떠나게 하옵소서. 그곳에 평화와 사랑의 물결로 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 조국과 이곳 미국을 위하여 기도합니다.
여전히 갈등과 분쟁으로 서로 미워하며 갈라지는 국민이 아니라 서로 화합하고 탐욕과 이기심보다 정의와 겸손으로 세워지는 리더로 백성을 섬기는 지혜를 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 새해에도 교회 공동체를 통하여 우리가 먼저 세상의 빛과 소금으로 거듭나기를 소망하며 각자의 받은 은사에 따라서 서로 격려하며 하나님의 나라를 세우는 일에 헌신하게 하옵소서. 또한 새날을 바라보며 우리의 가정을 위하여 기도합니다. 하나님께서 우리의 가정을 향한 주님의 깊은 사랑을 잊지 않게 하옵시고 각 가정을 통하여 그곳에 화목과 행복이 함께하여 우리들의 자녀에게 믿음의 뿌리로 찬양과 예배 그리고 기도의 유산으로 남게 하옵소서. 하나님, 새해에도 이곳 벨뷰 캠퍼스 모든 교육자와 그리고 송영세 목사님을 위하여 기도합니다. 말씀과 기도 그리고 복음 전파에 조금도 부족함이 없게 항상 성령 충만하게 베풀어 주시옵소서. 그리하여 많은 양들이 주님의 말씀을 사모하며 귀한 복음의 전도자가 되게 인도하옵소서. 하나님, 우리의 작은 소망들을 간절한 마음으로 기도 올려드렸습니다. 빛으로 오실 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 지금부터 내가 해주는 얘기. 왕은 고민했었나봐. 그 병을 고칠 수 있는 이는 하나뿐인 왕자뿐이었는데 그분의 사랑, 그 위대하신 사랑을 배우고 다시 오실 그날을 기다렸는데 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이
걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이 한없는 은혜, 내 삶에 당연한 건 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였어. 가운데 하나님 아버지 사랑할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 뜻대로 사는 것이 아니라 아버지 뜻대로, 주님의 뜻대로 성령 인도하심을 따라 하나님 내가 이 땅에 태어나 사는 것, 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 당연한 것 아니라 은혜였어. 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였어. 모든 것이
예, 우리 귀한 한 해 동안 또 저희들 은혜 베풀어 주신 우리 귀한 우리 벨뷰 캠퍼스 행사들 영상으로 보았고, 또 우리 민지숙 자매님 가야금 연주로 또 민들레처럼이라고 하는 너무 귀한 연주와 찬양, 정말 은혜의 또 연주와 찬양이었습니다. 제가 미리 또 새가족 등록하실 때 유튜브 채널을 알려주셔서 찬양하는 가야금 유튜브 채널을 제가 들었는데요. 유튜브로 들을 때도 너무 은혜로웠는데 직접 지금 또 관람하니까 더 큰 은혜가 또 됩니다. 다시 한번 감사드리고, 여러분도 또 그 유튜브에서 찬양하는 가야금 딱 누르시면 우리 민지숙 자매님 많은 연주들, 또 대부분의 곡들은 또 본인이 직접 작곡하시고 또 노래도 부르시면서 연주하는 아름다운, 또 하나님께 영광 돌리는 귀한 또 우리 자매님 다시 한번 감사를 드립니다. 예, 오늘 우리 송구영신 예배 우리 마지막 우리 또 메시지를 함께 나누기 원합니다. 올 한 해도 하나님이 인도해 주셨는데 새해 2025년도에도 하나님이 목자가 되셔서 여러분 심령과 가정과 우리 교회를 인도해 주시기를 기도하는 마음으로 이 말씀 같이 나누기 원합니다. 우리 하나님 말씀 너무 잘 아는 말씀인데요, 시편 23편 우리 1절부터 우리 6절 마지막 절까지 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 다윗은 목동이었습니다. 소년일 때 어린 나이지만 양들을 지키기 위해서 수고했던 작은 목자의 경험이 있었습니다. 그래서 정말 하나님을 다윗은 자기 경험에 비추어서 하나님을 나의 목자로 묘사하고 있습니다. 요한계시록도 보면 하나님을 목자로 묘사하는 부분이 있고요, 시편 84편 다른 내용들에 봐도 하나님을 목자로 비유한 내용이 참 많지만 가장 유명한 시편 23편에서 다윗은 하나님을 목자로 그렇게 묘사하고 있습니다. 우리가 아는 것처럼 양들은 정말 순하고 좋은 이미지 같지만 사실상 양들은 시력도 나쁘고 고집도 세고 정말로 좀 연약한 존재라는 사실을 또 동물학자들의 말을 들어봐도 우리는 알 수가 있습니다. 양들은 목자의 음성을 듣고 그 음성대로 순종하면서 나갈 때 그 양들은 하나님이신 목자 되시는 여호와의 은혜를 누릴 수 있음을 시편 23편을 통해서 어디까지 인도하시는 하나님이냐면 부족함이 없게 하시고 여호와의 집에 하나님 나라까지 영원히 인도하시는 하나님, 그 내용이 시편 23편 전체 내용입니다. 여기 보면 23편에서 제일 중요한 것은 릴레이션십입니다. 신앙생활에서 제일 중요한 것은 관계입니다. 관계. 여러분 다윗처럼 여러분과 저에게도 하나님이 목자가 되시는 관계가 되면 새해에도 부족함이 없는 우리의 일상이 될 줄로 믿습니다. 다윗은 어떻게 보면 전사요, 음악가요, 시인이요, 왕까지 되는 엄청난 스펙이 있지만 다윗은 너무나도 고난도 많았고 너무나도 결핍도 많았고
어려운 상황이 끝없이 마치 바닷가에 가면 파도가 멈추지 않고 밀려오는 밀물처럼 밀려오듯이 너무나도 힘든 고난, 그래서 정말 부족함이 너무 많았던 삶, 심지어는 아들까지 반역을 해서 아들 압살롬이 쿠데타를 해서 누구한테 말도 할 수 없는 어려움을 겪었던 사람도 다윗이었습니다. 그런데 다윗은 말합니다. 부족함이 없다고. 여러분, 정말 환경이 아무리 힘들어도 하나님이 에너지를 주시면 돌파할 수 있는 힘이 있습니다. 어린아이 때는 면역이 약해서 균에 잘 감염이 됩니다. 근데 이렇게 건강해지고 청년, 어른이 되면 감기균이 웬만큼 지나다녀도 나한테 묻어도 감기를 극복해내는 건강함이 우리한테 있습니다. 사랑하는 여러분, 저는 하나님이 여러분에게 에너지를 새해에도 부어주셔서 내 영혼을 소생시키시며 하나님이 여러분의 영혼에, 여러분의 영혼과 육체에 하나님이 기름 부어주시는 에너지가 있기 때문에 여러분의 삶이 피곤하고 힘들지라도, 지치고 낙담되는 순간일지라도 엘리야처럼, 다윗처럼 하나님의 에너지로 일어서며 승리하는 새해가 2025년도가 여러분의 일상이 되는 한 해가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 하나님의 은혜를 발목까지만 받으면 내 힘으로 여전히 내가 원하는 방향으로 걸어가지만, 발목까지 차면 내 의지대로 움직이지만 정말 쥐어짜는 그런 에너지밖에 없습니다. 그러나 여러분, 하나님이 무릎까지가 아니라 허리까지가 아니라 나를 완전히 덮어버리면, 물이 바다 덮음같이 나를 완전히 덮어서 내가 원하는 방향이 아니라 하나님의 물줄기가 원하는 방향으로 나를 이끌어 가시면 나는 abundant life, 나는 쥐어짜면서 정말로 발목까지 차는 찰랑찰랑한, 나도 은혜 받기가 힘든 그런 삶이 아니라 하나님이 그냥 넘치도록 채워주시다 보니까 내 옆으로까지 은혜가 흘러가는 간증의 사람, 축복의 통로로서의 사람이 우리가 될 줄로 믿습니다. 여러분, 바울은 죽을 뻔한 매를 몇 번이나 맞았고, 바울은 감옥에도 많이 갇히고 힘든 상황이었지만, 부족한 상황이었지만, 환경적으로는 부족하고 어려운 상황이었지만 다윗처럼 하나님의 잔이 넘치다 보니까 감옥에서도 찬양이 터쳐나오고 하나님을 송축하고 예배하고, 그래서 성경을 보면 바울이 하는 모습은 전염병을 막 퍼뜨리는 사람 같다고 그래요. 예수쟁이들이 전염병을 퍼뜨리듯이 하나님의 은혜의 그 메시지를 삶으로 퍼뜨리는 축복의 통로로서의 삶이 바울이 행했던 것처럼 새해 환경이 아무리 힘들지라도, 사탄이 우는 사자처럼 여러분을 삼키려 한다 할지라도 그보다 문제보다 더 큰 은혜를 부어주시는 하나님의 은혜가 함께하는 새해가 되어서 저는 여러분과 제가 문제보다 더 크시고 문제에 해답되시는 하나님의 은혜를 누림으로 문제를 브레이크트루하는 새해가 2025년도가 우리의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 오늘 23편은 가장 큰 중요한 두 가지가 있는데, 하나님은 인도하신다. 어디까지? 하나님 나라까지. 하나님 나라는 내가 철로역정이라는 책을 잘못 이해해서 내 힘으로 거기까지 게임처럼, 오징어 게임처럼 내가 어떻게든 믿음을 가지고 내가 내 믿음만 가지고 내가 천국까지 도달해야 된다는 잘못된 해석을 존 버년의 철로역정을 보면서 우리가 할 수가 있는데, 23편 시편에서 다윗은 그렇게 설명하지 않습니다. 내 의지와 상관없이 하나님은 나를 인도하시고 주도적으로 이끌어 가시고 합력해서 선을 이루시고, 하나님은 반드시 나를 승리케 하시고 나를 복주시고 나를 인도하시는 하나님. 다윗은 오늘 중요한 것 두 번째로, 사실 첫 번째로 중요한 거지만 하나님과의 릴레이션십이 23편 시편에서 고백되고 있습니다. 하나님과의 관계가 목자와 양과의 관계. 양은요, 하나님의 음성을 듣지 않으면 시력도 나빠서, 시력도 나쁘기 때문에 절벽인지 아닌지도 모르고 힘든 삶을 살 수 있지만, 하나님의 음성, 목자의 음성만 잘 들으면 양은 오늘도 잘 살 수 있고 내일도 잘 살 수 있고 계속해서 인도함을 받을 수 있을 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로
하나님의 양과 같은 성도된 우리들은 새해에도 하나님의 인도를 잘 받으려면 하나님의 말씀에 귀 기울이는 새해가 되어야 할 줄로 믿습니다. 오늘 시편 23편을 읽지만 시편 1편부터 150편까지 큰 시편은 복에 대한 이야기예요. 그래서 시편 1편은 복 있는 사람은 이렇게 시작이 됩니다. 복 있는 사람은 뚜리 노 투예스에. 뚜리 노는 뭡니까? 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 않는 삶, 그 사람이 복 있는 삶이라는 거예요. 우리 같으면 일반 은총 속에서 우리 같으면 돈 많고 얼굴 잘생기고 건강한 사람이 복 있는 사람이죠. 근데 영적인 하나님의 눈으로 보는 복은, 그보다 더 놀라운 복은 악인의 꾀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자의 자리에 앉지 않을 뿐 아니라 뚜리 노 투예스. 투예스가 뭐냐면 양이 목자와의 관계 속에서 있는 것처럼 바로 하나님의 말씀, 목자 되시는 하나님의 말씀에 우리가 귀 기울이면, 그 음성에 귀 기울이면 복이 있다는 것입니다. 투예스는 한 번만 하나님의 말씀을 귀 기울이는 것이 아니라 주야로 묵상하는 자로다. 내 삶의 매 순간순간이 양과 같은 성도가 나라고 한다면 주야로 한 번만 아니라, 오늘만 아니라 2024년도만이 아니라 2025년도에도 목자 되시는 하나님의 음성에 귀 기울이면서 주야로 묵상하고 순종하며 나가면 우리는 양같이 부족해도, 양같이 무능력해도 전능하신 하나님의 어번던트 라이프를 2025년 새해에도 살아가실 수 있다고 성경은 말해주고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 본문을 보면서 저는 세 가지 정도 현대 크리스찬들의 삶과 비추어서 본문 속에서 세 가지 정도 우리가 부족함이 없는 삶이 될 수 있다는 사실을 말씀을 통해서 살펴보려고 합니다. 1절을 먼저 한번 읽고 싶습니다. 1절 우리 한번 자막을 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 여러분, 크리스찬도 부족함이 너무 많아요. 올 한 해도 돈이 모자란 적도 있었을 테고, 건강이 부족했을 때도 있을 테고, 성도도 부족할 때가 있어요. 오늘 다윗도 부족할 때가 많았습니다. 정말로 따뜻한 방에서 쉬고 싶은데 장인이신 가족인 사울이 질투를 해서 계속해서 죽이려고 달겨들고, 너무나도 부족한 환경이 많았고 너무나도 힘든 환경, 심지어는 미친 짓까지 했습니다. 다윗은 아비멜렉 왕이 있는 나라까지 가서 정말 쇼를 해야만이 살아남을 수 있는, 침을 흘리면서 미치광이 행동을 해야만이 살아남을 수 있는 그런 현실 속에도 빠져봤던 사람인데, 이 다윗은 하나님을 고백하는데 부족함이 없습니다. 사랑하는 여러분, 우리는 결핍이 많이 있을 수 있어요. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 정말로 세상적인 기준에서 보면 좀 뭔가가 결핍이 있을 수 있죠. 근데 여러분, 성경은 그 신약의 다윗과 같은 사람은 바울인데, 바울의 행복한 비결은 주 안에서 자족하는 법을 아는 것입니다. 여러분, 결핍은 상대적입니다. 여러분, 결핍은 내 욕망의 기준에서 떨어지면 뭐든지 부족한 거죠. 여러분, 정말로 결핍이라고 하는 것은 욕망에 기인합니다. 내 욕망이 너무나도 크고 내 욕망이 너무나도 많으면 항상 우리는 목말라요. 목마른 사슴처럼, 하나님 이번에도 뭐가 안 되네요, 하나님 살아계신 건 맞나요? 우리는 정말 힘드네요. 이것도 부족하고 돈도 부족하고 뭐도 부족하고. 현대인은 소비주의, 상업주의, 현실 세계는 매일매일 두 잔치가 벌어지고 있어요. 교회에서는 하나님의 영혼을 살리기 위한 세리 마태가 예수님을 알자마자 잔치를 베풀고, 마태복음에 나오는데, 여러분, 교회에서 베푸는 잔치는 영혼을 살리고자 하는 구원의 잔치라고 한다면, 세상의 기업들이 벌이는 잔치는 우리가 슈퍼볼을 보든지 뭐를 보든지 딱 틀면 10초 만에 우리 주머니를 털고 우리에게 욕망을 주는 광고가 막 나옵니다. 여러분, 우리 주머니를 털기 위한 놀라운 욕망을 계속 심어주는 거예요.
예수 믿는 사람들도 정말로 영적인 혼합주의에 빠져서 세속화되면서 우리는 구분하지 못하고 세상의 축복과 모든 축복을 극복할 수 있는 하나님의 복을 구분하지 못하고 우리는 하나님의 사람임에도 불구하고 돈뿐 아니라 삼손처럼 이성의 욕망에, 드릴라의 욕망에 살아갔던 삼손은 눈이 뽑히고서야 기도하게 되고 다시금 하나님의 은혜로 제자리로 돌아오는 모습을 보게 됩니다. 여러분, 사마리아 여인, 우물가의 여인은 이성에 목말라가지고 결핍이 많아가지고 남편이 5명이어서도 모자라는 거예요. 진짜 남편은 없는 거예요. 사랑하는 여러분, 돈이든 이성이든 뭐든 우리는 욕망이 극대화되면, 세속적인 욕망이 극대화되면 하나님 믿는 사람도 무너지는 것입니다. 저는 여러분의 욕망이, 하나님을 기쁘시게 하는 욕망이 새해 여러분의 고울이 되고 목표가 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 교회는 몇 명이 모이는 교회가 목표가 아니라, 우리 교회는 몇 명이 모이는 것이 목표가 아니라, 우리 교회는 정말로 하나님의 영광을 올려드리는 것이 목표가 되는 새해가 될 수 있으면 좋겠습니다. 하나님의 기쁨이 되기 원합니다. 모든 것을 먹거나 마시거나 우리는 무엇을 하거나 어떤 직업에서 종사하거나 하나님께 영광을 돌리는 새해가 되게 도와 주시옵소서. 우리의 목표가 욕망이 아니라, 상업적인 욕망이 아니라, 일반 은총 속에서 상업적이고 세속적인 욕망이 아니라 우리가 하나님의 영광을 구하는 그러한 열심으로 새해 나아갈 수만 있다면 하나님은 우리가 일반 은총 속에서의 결핍도 채워주시는 풍성한 하나님을 우리 모두는 체험하게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 새해 하나님께서 여러분의 결핍을 채워주셔서 다윗처럼 부족함이 없는 하나님을 노래하는 새해 일상이 여러분의 간증이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 두 번째 3절을 보면 2절과 3절을 한번 읽어보시겠는데요. 2절 3절 같이 읽어보시죠. 시작. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는도다. 여기 중요한 것은 내 영혼을 소생시키시고. 사랑하는 여러분, 우리가 특별히 여행을 가거나 잠을 자거나 혹은 이 음악 연주를 듣거나 또 좋은 책을 읽거나 하면 우리가 육체적인 리차지는 경험하고 혼적인 영혼 육, 우리는 삼위일체 하나님, 성부 성자 성령 하나님의 형상을 닮아서 지음받다 보니까 우리는 영혼 육, 삼위일체로 우리도 존재하는데, 여러분, 하나님의 영이 떠난 인간은 혼과 육뿐인데, 여러분 육체적인 건 아실 테고 혼은 지정의로 나누어집니다. 지성과 감정과 의지로 나누어집니다. 그래서 여러분, 우리 지성과 감정과 의지가 쉼을 얻으려면 좋은 예술 감상을 하든지 음악 감상을 하든지 우리가 또 여행을 하든지 얼마든지 우리는 소생케 되는 쉼과 피곤으로부터 탈출하는 은혜를 누릴 수 있습니다. 그러나 여러분, 우리의 혼적인 것 말고, 육적인 것 말고 영적인 부분은 하나님이 소생케 해줘야 리차지가 된다고 오늘 다윗은 고백하고 있습니다. 3절에 보면 내 영혼을 소생시키시고, 할렐루야. 사랑하는 여러분, 엘리야는 육체적으로 영적인 람보처럼 싸웠습니다. 바알과 아세라 신을 섬기는 사람 850대 1로 싸우는데 혼자 850명을 다 죽이다 보니까 육체적으로 번아웃 됐습니다. 영적인 람보처럼 싸우다 보니까 로뎀나무 밑에서 번아웃 되니까 하나님의 소생케 하는 회복의 은혜가 없고서는 영적으로 침체에 빠지고 우울증에 빠지고, 이렇게 믿음 좋았던 사람도 언제 그랬느냐 싶을 만큼 나 죽고 싶습니다, 하나님 앞에서 로뎀나무 밑에서 고백합니다. 그때 바람이 지나가고 지진이 지나가고 별 해프닝이 다 지나가도 회복이 안 됩니다. 여러분, 우리의 혼과 육은 다른 걸로, 상대적인 거로 다 회복이 되지만 우리의 영은 흙으로 만들었지만 루하흐, 하나님의 성령이 임재하지 않으면 우리의 영은 소생될 길이 없는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 새해 다윗이 경험했던 하나님,
혼과 육은 내가 여행을 가고 음악 감상을 하면 소생케 되는 경험을 얼마든지 할 수 있지만 내 영, 하나님의 성령이 임하지 않고서는 소생케 될 수 없는 하나님의 은혜가 없다면 내 영혼은 온전하게 회복될 수 없음을 다윗은 알고 있습니다. 2절을 보면 여러분 2절에 어떻게 표현하고 있습니까? 쉴 만한 물가로, 국어 문법적으로 보면 겨우 뭐뭐 할 만한, 어번던트하고는 거리가 멉니다. 겨우 뭐뭐 할 만한 푸른 초장, 풀밭에 누이시고, 푸른 풀밭도 그림으로 사진으로 찍으면 멋지지만 가까이 가보면 스위스 같은데 안 가봤지만 제가 가까이 가보면 스위스만큼 예쁜 도시가 시애틀 아닙니까? 가까이 가보면 개똥도 있고 새똥도 있고 지저분하고 여러분 별로 이 소파가 있고 안락한 호텔이 아닙니다. 푸른 초장이나 쉴만한 물가는 겨우 광야에서, 이스라엘 백성들이 광야에서 겨우 하나님이 불기둥, 구름기둥으로 안 해주면 히팅도 안 되고 에어컨도 안 되기 때문에 불편한 거예요. 하나님이 신발도 안 닳게 해주시고 만나와 메추라기는 줬지만 고기도 안 주고 부추도 안 주니까 애굽으로 돌려보내주세요, 그러지 않습니까? 여러분 좀 불편하지만 하나님께서 오늘 우리를 정말로 소성케 해주시지 않으면 새해 우리에게는 하나님 잘 믿는 사람에게도 영적인 번아웃에서, 영적인 피곤한 삶에서 회복될 길이 없는 줄로 믿습니다. 다윗이 경험했던 하나님, 새해 여러분과 저도 경험할 수 있는 새해가 될 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 3절에 내 영혼을 소생시키시고, 여러분 영혼이 소생돼야 의의 길, 좁은 길을 걸을 수 있습니다. 하나님이 인도하는 길은 4절에 보면 사망의 음침한 골짜기가 또 나오고요, 우리가 성숙하지 않으면 통과하지 못하는, 믿음이 성숙하지 않으면 하나님께 꼭 붙어있는 성숙함이 없으면 두려움 때문에 건널 수 없는 사망의 음침한 골짜기도 4절도 나오고 있습니다. 우리는 2절에서 못 넘어갈 수도 있지만 3절, 4절을 넘어가려면 3절에서의 다윗의 경험, 하나님이 내 영혼을 소생케 해주시는 영적인 리프레시, 회복이 매일매일 경험되지 않으면 우리는 사망의 음침한 골짜기 감당할 길이 없는 매 순간순간 될 줄로 믿습니다. 새해 저는 여러분들이 하나님과 여러분의 관계가 목자와 양과의 관계처럼 하나님의 음성을 듣고 나아갈 때 하나님이 내 영을 소생케 하는, 엘리야는 정말로 피아노 시시모 같은 세미한 음성이지만 살아있는 생명의 말씀이 임할 때 그 영혼이 소생케 됩니다. 그 영혼이 회복이 됩니다. 지진이 지나가고 바람이 지나가도 회복이 되지 않는데 여러분 세미하지만 말씀이 임할 때 엘리야는 회복되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 새해 생명의 말씀이 여러분에게 임하는 매일 순간순간이 되기를 바랍니다. 그래서 하나님께서 여러분의 영혼을 소생케 해주시는, 그래서 영육간의 피곤함을 극복하면서 정말로 사망의 음침한 골짜기도 하나님 의지하면서 당당하게 정말 에너지 있게 걸어갈 수 있는, 부족함이 없이 걸어갈 수 있는 잔이 넘치는 삶, 잔이 넘치는 크리스찬, 건강한 크리스찬, 내 잔이 넘치나이다, 풍성한 고백을 고백할 수 있는 믿음의 사람이, 파워 크리스찬이 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 우리가 예수 믿는다면서도 나도 그냥 넘치지도 않고 그냥 내 무릎까지만 차는 은혜로 살아가면 내 옆에 자식도 은혜를 못 받고요, 내 아내도 은혜를 못 받습니다. 근데 여러분 내가 흘러 넘치면, 여러분 바울이 흘러 넘치면 감옥에서도 오네시모가 하나님의 은혜를 바라보고 예수님을 믿게 될 줄로 믿습니다. 저는 여러분이 새해 여러분의 삶이 환경을 뛰어넘어서 사망의 음침한 골짜기로 걸어가도 해를 받을 것을 두려워하지 않는 당당한 영혼이 소생케 된 사람에게만 주어지는 잔이 넘치는 은혜를 고백하면서 나아가는 2025년도 건강한 파워 크리스찬의 삶이 여러분의 일상이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 여러분이 은혜가 넘쳐서 여러분의 자녀에게 은혜가 막 흘러 넘쳐가는, 그래서 막 옆에 사람들에게 전염이 되는, 하나님의 은혜가 전염이 되는 놀라운 가정이 여러분의 가정이 되기를 바라고, 여러분의 순이 되기를 바라고, 또 우리 교회가 될 수 있게 되기를 기도합니다. 사랑하는 여러분, 두 번째 우리가 현대인 크리스찬들의 특징은 피곤함입니다. 너무 바쁩니다. 너무 바쁘지만 하나님이 우리 영혼을 소생케 해주시면 우리는 엘리야처럼
무너졌다가도 일어날 수 있을 줄로 믿습니다. 우리는 하나님의 은혜 속에서 정말로 세 번째로는 두려움을 극복하는 삶도 나아갈 수 있을 줄로 믿습니다. 우리 4절 말씀, 얼마나 두려운 삶이 있는지, 두렵다는 단어가 있습니다. 4절 읽어보시죠. 시작. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 할렐루야. 리차드 범브란트 목사님은 루마니아에서 감옥에서 믿음 생활 잘하는 이유 때문에 감옥에 오랫동안 있었습니다. 구글 검색 그 방법이 없을 때 이 사람은 성경을 읽다가 두려워하지 말라 소리가 365번 있는 것을 발견했습니다. 여러분, 1년 365일 매일매일 우리는 두려워하지 않고 살 수 있는 방법은 바로 하나님의 두려워하지 말라고 하시는 음성을 믿음으로 붙잡고 나아가는 길인 줄로 믿습니다. 여러분, 요한복음 14장 1절도 말합니다. 제자들한테 주어진 말씀입니다. 너희는 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 그렇지 않으면 내가 너에게 일러서리라. 내가 너희를 위하여 초소를 예배하러 가노니. 사랑하는 여러분, 믿는 사람도 두려워할 수 있고 근심할 수 있기 때문에 하나님은 66권 성경에서 365번이나 두려워하지 말라고 하고 또 근심하지 말라고 말씀해 주고 계십니다. 새해 우리에게는 믿음이 좋아도 근심할 일이 있을 것입니다. 두려워할 일이 있을 것입니다. 어떤 때는 사망의 음침한 골짜기를 걸어갈 때도 있을 것입니다. 그러나 오늘 다윗이 하나님과의 관계 속에서 목자 되신 하나님을 믿는 믿음으로 나갈 때 하나님께서는 내가 해를 받을 것을 두려워하지 않는 것은 주께서 나와 함께 함이니라. 하나님의 복은 임마누엘의 복이신 줄로 믿습니다. 하나님은 나와 함께 하십니다. 여러분과 함께 하십니다. 새해에도 하나님께서 동행하시는 임마누엘의 복을 누림으로 사망의 음침한 두려운 환경 속에 놓여진다 할지라도 두려워하지 않는 믿음의 고백을 했던 다윗처럼 내가 정말로 사망의 음침한 골짜기를 걸어가지만 하나님이 지팡이와 막대기로 안위하시기 때문에 나는 두려움이 없습니다. 이 고백이, 다윗의 고백이 여러분과 나의 고백이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 이렇게 하나님께서 목자가 되어주시면 우리는 결핍을 뛰어넘는 삶을 살 수 있습니다. 영적인 허들을 뛰어넘는 삶을 살 수 있습니다. 우리는 피곤을 극복하는 엘리야 같은 삶을, 다윗 같은 삶을 살 수 있습니다. 우리는 두려움을 뛰어넘는 삶을 살 수 있습니다. 현대 크리스찬들은 시편 23편으로 보면 결핍과 항상 부족함을 느끼는 안타까움과 피곤과 영적인 피곤함과 그리고 두려움이 있다고 한다면 2025년도 하나님이 다윗에게 목자가 되어주신 것처럼 여러분과 나에게 목자가 되어주신다는 믿음으로 나갈 수만 있다면 이 세 가지 화두를 당당하게 하나님을 의지하면서 승리하면서 내년 2025년 송구 영신 예배 때 하나님을 우리는 프레이즈하고 하나님을 송축하는 간증을 고백할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 5절 말씀 읽어볼까요? 하나님이 목자가 되시면 부족함이 없는데 어느 정도 부족함이 없느냐? 내 잔이 넘치도록 부족함이 없도록 하나님은 문제보다 더 큰 은혜를 부어주실 줄로 믿습니다. 5절 한번 읽어보시죠. 시작. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 여기서 원수의 목전에서 상을 베풀어 주신다는 것은 상장이 아니고 밥상입니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 요한계시록 3장 20절 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 하나님은 정말로 하나님의 가족들이 누릴 수 있는 하나님과의 성찬식도 오늘 하겠지만 하나님과 애찬을 나눌 수 있는 축복, 바로 상을 베푸신다는 것입니다. 원수 앞에서, 우리가 두려워할 수 있는 원수 앞에서 전능하신 하나님은, 우리가 편안하게 목자 되신 하나님은 상을 베풀어 주시고 우리와 함께 먹고 마셔 주시는 하나님이 바로 그런 하나님이심을 우리에게 나타내 주신다고 하는 것입니다. 그리고 하나님이 기름을 부어 주시는데, 성령의 어노인팅, 기름 부어 주시는데 어디까지 기름 부어 주십니까? 발목까지만 채워 주시는 하나님이 아니라 잔이 넘치도록 어번던트 라이프, 풍성한 하나님의 기름 부으심, 어노인팅이 2025년도 다윗의 간증이었지만 시편 23편은 여러분의 간증이 저의 간증이 될 수 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서 에너지를 주시면
우리는 흘러넘치는 인생 살아갈 수 있을 줄로 믿습니다. 하나님이 부어주시면 우리는 영원히 솟게 되고 환경을 뛰어넘는, 우리가 세속적으로 기준에서 결핍이나 피곤이나 두려움을, 근심을 뛰어넘는 정말로 하나님께서 쓰시는 에이스 성도가, 다윗과 같은 에이스 크리스찬이 하나님이 기뻐하시는, 하나님의 마음을 감동시키는 시편 23편에서 21세기 다윗과 같은 믿음의 성도들이 저와 여러분이 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 새해 하나님께서 여러분 가정에, 심령에 목자가 되심을 믿음으로 정말 굳게 믿고 나아가는 한 걸음 한 걸음이 되기를 바랍니다. 우리가 하나님께 인도함을 받으려면 양이 목자의 음성을 듣고 나아가듯이 우리가 하나님의 말씀을 잘 묵상해야 됩니다. 목자 되신 하나님의 말씀이 어떻게 말씀하시는지를 잘 듣는 큐티 시간이 그래서 중요합니다. 말씀 묵상 시간이 그래서 중요합니다. 하나님의 말씀만 듣고 인도함 받으며 나가면 6절 말씀, 우리 마지막 하나님은 어떻게 우리를 인도하시는지 마지막 결론적으로 설명합니다. 시작. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 할렐루야. 우리는 하나님 나라 백성으로 하나님이 인도해 주신다고 약속해 주고 있고 다윗은 그렇게 간증하고 있습니다. 새해 2025년도에도 하나님이 목자가 되어 주셔서 부족함이 없는 삶, 어번던트 라이프를, 잔이 넘치는 삶을 살아가는 축복의 통로 같은 멋진 성도가 여러분 한 분 한 분 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 시편 23편 주인공 다윗처럼, 요셉처럼, 다니엘처럼, 에스더처럼 저희들이 정말 하나님의 놀라운 부족함이 없는, 하나님이 목자가 되어주셔서 부족함이 없는 2025년을 살 수 있었습니다. 고백할 수 있는 성도님들이 우리 모두가 다 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 새해도 하나님이 목자가 되어주시기 때문에 우리 가정에 정말로 하나님께서 부어주시는 결핍의 문제가 극복되고, 피곤의 문제가 극복되고, 두려움의 근심의 문제가 극복되는 정말 잔이 넘치는 충만한 삶, 풍성한 삶, 그 삶을 하나님 앞에서 노래하는 새해가 되게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 시간 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 여러분 함께 또 보시고 영어로, 한국말로, 여러분이 편한 언어로 우리 함께 신앙의 고백을 하시겠습니다. 같이 우리 사도신경 하십니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 믿사오니 그의 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 시간 성찬을 대할 때 정말 하나님과 내가 하나됨을 고백할 수 있기를 바랍니다. 하나님, 내가 주님께, 포도나무 되시는 주님께 꼭 붙어있는 새해 매 순간순간 되기를 원합니다. 이런 신앙의 고백으로 성찬을 대하면 좋겠습니다. 성찬을 대할 때 꼭 세 가지 생각하시면 좋습니다. 하나님과 한 몸으로, 포도나무 되시는 하나님께 가지로 딱 붙어있는 한 해가 되기를 원합니다. 두 번째는 우리 하나님의 가족들과 딱 몸을 이루는, 에베소서 말씀처럼 우리 하나님의 패밀리와 한 몸을 이루는 교회가 되기를 원합니다. 머리 되시는 예수님과 우리 성도들과 하나님의 패밀리와 한 몸을 이루겠습니다. 믿음의 고백을 하면서 성찬을 대하면 좋겠습니다. 세 번째로는 성찬을 대할 때 예수님과 한 몸을 이룰 때 얼마나 풍성한 삶인지, 성도와 한 몸을 이루며 사는 것이 얼마나 행복한 삶인지 하나님이 허락해 주셨는데, 이 복을 모르는 자들에게 이 성찬의 복음을 전하는 삶을 살고 싶습니다. 우리 선교적인 성찬의 복음을 전하는 삶을 살겠다는 결단과 고백으로 성찬식에
또 저희들 임하면 좋겠습니다. 이 시간 제가 한번 기도하고 우리 성찬하도록 하겠습니다. 하나님, 주의 살과 피를 마시며 주님과 한 몸임을 고백하는 이 시간 되기 원합니다. 그리고 성찬을 대할 때 우리 주님의 가족들이 머리 대신 예수님과 한 몸을 이루는 행복을 고백하는 시간 되게 도와주옵소서. 무엇보다 성찬식을 행할 때 이 성찬의 복음을 모르고 정말 하나님의 복음을 모르는 자들에게 하나님, 이 성찬의 복음을 전할 수 있는 삶을 살기를 결단하는 마음으로 이 성찬식에 저희가 임하게 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간 유아 세례 받은 자녀들도 괜찮고요. 우리 이렇게 양쪽에서 앞에 줄부터 한 분 한 분씩 나오셔서 우리 분병 먼저 받아주시고 또 분잔 받아주시고 여러분 자리로 다 돌아가시면 앉으셔서 한꺼번에 우리 분병 분잔을 하도록 하겠습니다. 나오셔서는 받아서 두 가지를 다 받아서 들어가시면 되겠습니다. 우리 앞줄부터 나오시고요. 유아 세례 받은 아이들은 나와도 되는데 세례를 안 받은 아이들은 그냥 앉아 계시고, 세례 안 받으신 분들은 다음에 또 여러분들 또 참여할 수 있으면 좋겠습니다. 우리 보혈을 지나 함께 찬양할 때 우리 주님의 몸을 상징하는 떡과 주님의 보혈을 상징하는 잔을 받아서 자리로 들어가 주시면 감사하겠습니다. 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네. 보혈을 지나 하나님 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 하나님 품으로 한 걸음씩 나가네.
존귀한 주 보혈을 내 영을 새롭게 하시네. 존귀한 주 보혈을 내 영을 새롭게 하네. 내 영을 새롭게, 내 영을 새롭게 하네. 내 영을, 내 영을 새롭게 하네. 네, 우리 주님의 살을 상징하는 우리 분병 먼저 하시겠습니다. 네, 우리 주님의 보혈을 상징하는 분잔 하시겠습니다. 네, 우리 찬양팀은 미리 예배 전에 미리 찬양을 계속 불러야 돼서 미리 성찬식을 했습니다. 왜 찬양팀은 성찬 안 하나 시험에 들지 마시기 바랍니다. 네, 우리는 정말 주님 안에서 한 가족이고 정말 주님을 항상 모시고 동행하는 성도인 줄로 믿습니다. 2025년도에도 우리 주님과 동행하는 양과 같은 성도, 그래서 부족함이 없는 잔이 넘치는 새해가 될 수 있게 되기를 바랍니다. 올 한 해도 하나님의 은혜였지만 새해에도 또 하나님의 은혜를 누리는 2025년도 되기를 바랍니다. 우리 이 시간 다 같이 일어나셔서 우리 은혜로다 하나님을 찬양하며 하나님을 송축하겠습니다. 2024년도도 하나님의 은혜였습니다. 새해에도 하나님의 은혜가 여러분과 함께하기를 주의 이름으로 축원합니다. 시작됐네. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네. 자유하네. 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하구나. 충만하네. 은혜로다
제가 축도할 때 여러분 우리 장로님들, 시무장로님들하고 교육자들 무대 위로 오시면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 오늘도 다윗처럼 하나님을 목자로 삼고 믿음으로 2025년도 부족함이 없는 삶을 기대하며 기도하며 나아가기를 소원하며 결단하는 우리 모든 성도들 위해, 우리 성도님들의 가정과 또 우리 자녀 위에, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 없이 전혀 없네 사랑의 주를 날 인도하니 내 모든 삶의 길을 일충만하네. 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 예, 우리 예배는 마쳤지만 이 시간 특별히 우리 조국 대한민국을 하나님께 올려드리면서 기도하는 마음으로 애국가를 부르고, 그리고 우리가 살고 있는 이 미국 땅을 또 하나님께 기도로 올려드리면서 우리 미국 국가를 부르고, 우리 교육자들과 장로님들이 여러분 또 인사하면 여러분 또 화답해 주시면 감사하겠습니다. 우리 함께 우리 두 나라를 하나님께 올려드리는 기도의 마음으로 우리 애국가 먼저 하겠습니다. 아
우리가 먼저 우리 교육자들과 우리 또 장로님들이 새해 복 많이 받으세요 하면 여러분도 같이 해주시면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 그 다음에 새해 복 많이 나누세요 인사하겠습니다. 새해 복 많이 나누세요. 해피 뉴 이어입니다. 우리 하나님의 복 많이 받는 새해 되기 바랍니다. 우리 친교부에서 준비한 다과 나누시고 또 교제하시면서 돌아가시면 되겠습니다. 평안히 가십시오. Surrounded him who placed their hope and confidence in Jesus.